हम ये नहीं सोचते कि सहयोग बढ़ रहा है तो 2 हाथ लगाएं, सहयोग बढ़ रहा है वो बढ़ा रहे हैं, चलो उनको काटो, वो फलाना है उनके खिलाफ चिट्ठी लिखो। वहाँ का सर इसी में निकल जाता है। अगर आप चिट्ठियाँ पढ़िए तो हैरान हो जाए, 7-7 सफ़े की चिट्ठियाँ आती है ये बताने के लिए कि वो जो काम करे वो भूत है। अब मुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं कौन भूत है और कौन नहीं, लेकिन इसका ये जो हमारी बातें हो गई हैं सहयोग में कि इनके वाइब्रेशंस अच्छे नहीं, इनका है। मैं कहती हूँ हज़ारों ऐसे लोग यहाँ आ जाए तो भी आपको डरने की कौन सी बात है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक धुमाल नाम के साहब हैं, तो मुझसे पहले तुम लोग को भूत कहाँ से पकड़ते, तुम भूत को पकड़ो, तुमको भूत कैसे पकड़ते। तो एक बार हमारे यहाँ वहाँ पे राहुरी में एक आदमी आया, उसके पछाड़ा हुआ था, तो वो जब उसमें आया तो बोलने लगा कि ये 3-3 सहयोगी उस रास्ते से जाते हैं, वहीं हम लोग रहते हैं, तो इनसे कहिए कि वहाँ से न जाए, नहीं तो हम लोग जाके डरेगा। ये 3 सहयोगी वहाँ से जाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम लोग उस वहीं पेड़ पे रहते हैं, अगर ये वहाँ से जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहें। 3 सहयोगी की ये कमाल है, तो आप इतने सहयोगी हैं और अगर हैं तो किसकी मजाल है किसी सहयोगी के पास भटक जाए। अपनी जो संग शक्ति है वो बढ़ाइए, अंदर जो भी डर है उसको हटाइए। डर से आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं और आप बुद्ध से बाधित हो जाते हैं। डरना किससे, डरने की कौन सी बात है। बहुत सा हमारा झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम किसी से डरे, आपस का झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम उस आदमी से न डरे। हमें ये डर लगा रहता है कि हमारी पोजीशन खराब जाएगी। यहाँ कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं, यहाँ कोई पोजीशन है नहीं आज कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, कि कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, कि कोई मिनिस्टर बदलने वाला है, कि जो सब हालत अपनी अपनी कुर्सी संभाले बैठे हुए हैं। यहाँ तो सबकी कुर्सी जमाने का काम, जिस चीज़ को आसन दिया वो आपका आसन जमाने का कार्य होने वाला है। तो भाईचारे से जब जमने वाली है तो क्यों न भाईचारे में। पिछली मरतबा मैं सबसे मजाक कर रही थी, मैंने कहा कि आप किसको भाई बना रहे हैं बताओ। अब छोड़ो, बहनें तो बहुत बन गया, भाई बना रहे। और बहनों को चाहिए कि अपनी भी सहेलियाँ बनाओ। पहले बड़ी सहेली का बड़ा महत्व होता था, आजकल सहेली तो शब्द रहा ही नहीं गया। कोई भी स्त्री से पूछो भाई तुम्हारी कोई सहेली, मेरी कोई सहेली वहेली नहीं। मैंने कहा क्यों सहेली नहीं। बात यह है आजकल के ज़माने में कौन सहेली को पाल सकता है, और इसलिए औरतों में पटना यानी असंभव बात। 2 औरतें अगर हो गई तो मेरा तो सर गया। मुश्किल ये हो जाती, न जाने कहाँ से इनको सब बातें मिलती हैं। अब फिर दूसरी बात ये भी होती कि पुरुष का तरीका जो है वो बड़ा खुला होता है, लेकिन कभी कभी बड़ा ही स्फुटक होता है। उनके तौर तरीके से कभी कभी बड़े ही नुकसान हो सकते हैं, लेकिन स्त्री का तरीका बड़ा अंदर से घुसता होता है। जैसे अभी एक आई तो हमें कहने लगी कि एक सहयोगिनी आई थी, तो वो हमसे बता रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की की जिसकी शादी हुई थी उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा यही, और जो 51 शादी हुई थी जो अच्छे से, वो कोई खबर बात नहीं। माने वो न्यूज़पेपर का जो तरीका है ना, जो कुछ खराब हुआ वो बिल्कुल पहले लाइन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, फिर वो इधर जाएंगी, देखा तुमने सुना कि वो जो फलानी उसकी शादी हुई थी वो शादी टूट। अरे भाई 51 शादी हो गई, वो ठीक हो गई, तुमने कहाँ से सुना। फिर वो जाएगी, तुमने सुना ऐसा हुआ। कोई ये नहीं कहता कि भाई कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई प्रभु के आने की बात भी करो, वो नहीं। ये सब बातें कि ये गलत हो गया, तुमको पता है उनका उनके साथ हो गया, अरे मैं तो दंग रह गई, ये कैसे। इस वजह से आपस में स्त्रियों को बड़ा भय, डरती हैं कि कैसे इनसे कहा जाए। अगर घर में कोई चीज़ आ तो छिपा के रख देंगी कि ये देख ले तो इनको इनकी नज़र में। आपस में डर शुरू हो जाता है, और ये जो है इस डर से इतनी ज़्यादा स्त्रियाँ जिसको कहना विपदग्रस्त है, हर समय परेशान रहती है। उसको आप छोड़ दीजिए, एक दूसरों पे भरोसा करिए, एक दूसरों को ट्रस्ट करिए। एक दूसरों को ट्रस्ट करना सहयोग का नियम है। अब देखिए इतना रुपया इकट्ठा होता है सहयोग में, हम लोग भी बहुत सा रुपया देते हैं और उसके ट्रस्ट है। आपको आश्चर्य होगा
मैंने कभी भी ट्रस्ट का हिसाब नहीं देखा आज तक, मुझे भी नहीं मालूम कितना पैसा है। बहरहाल हमारे भाई साहब आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं उनसे कहती तुम देख लो तुमको क्या करना। वो मुझे आके कहता कि अरे क्या कर रहे हो, इतने कंजूस लोग हैं, एक भी पैसा नहीं खर्चा करते, और तुम्हारे सहयोगी इतने कंजूस क्यों हैं, इनके ऊपर में इनकम टैक्स आ जाएगा। मैंने कहा इनकम टैक्स को भी हम सहयोग में लाएंगे। तो सहयोगी कहते लेकिन खर्चा कहाँ करें, कोई बन ही नहीं रहा खर्चे का। तो मैंने कहा कुछ इंतजाम करो, कुछ खर्चा करो, इससे ठीक हो जाए। लेकिन आपसे कह रही हूँ कि भरोसा, लोग मुझे कहते थे कि देखिए माँ आपको देखना चाहिए हिसाब। मैंने कहा मैंने हिसाब किताब आता ही नहीं, मैं क्या देखूंगी, जो होना होने दो। लेकिन कभी एक पैसा इधर से उधर नहीं होता, कोई गड़बड़ नहीं होती इस हिंदुस्तान में। यहाँ पर कि आप किसी से पूछो भाई वो ज़मीन मिल जाएगी, नहीं वो पैसा खाता है, वहाँ गए वो हो जाएगा काम, नल मिल जाएगा, नहीं वो पैसा खाता है, जो सो पैसा खाता है। मैंने कहा कुछ खाना वाना खाता है कि पैसे ही खाते रहते हैं? सभी लोग पैसा खाते रहते हैं। तो ऐसी हालात में भी आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग का एक पैसा इधर से उधर नहीं, एक छदाम इधर से उधर। हमारे भाई खुद हैरान है कि भाई हमने तो ऐसे कहीं भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इतनी करते हैं 1000 जगह, ना कोई गोलमाल है, ना कोई गड़बड़ है, ना कुछ ऐसे कायदे की चीज़। ये कहाँ से आया, इतनी ईमानदारी कहाँ से, ये कहाँ से आ गई? ये एक अपने आप चरित्र अंदर बन रहा है, और दूसरा ये माँ का भरोसा, माँ का विश्वास। इसी तरह आप एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे की गलतियां को मत देखिए, उसको बढ़ा चढ़ा के मत बताइए, दूसरों की आप अच्छाई बताइए। ये सोचिए सुबह से शाम तक कि उस औरत में या इस हमारे मित्र में कौन सी अच्छाई है, कौन से अच्छे गुण हैं। इसका मतलब नहीं आप अपने को दोष दीजिए। बहुत लोगों की ये भी आदत है मैं ही खराब हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं, आप तो बहुत ही बढ़िया। पहली चीज़ आप अपना दोष मत देखिए, लेकिन ये देखिए कि दूसरे आदमी में अच्छाई क्या है, उसके अच्छे गुण क्या है, उससे आप प्लावित हो जाएंगे, उससे आप नरिश हो। लेकिन आप दूसरों के दोष रोज गिनते रहेंगे, सारे दोष आपके अंदर नजर आ जाएंगे। इसलिए दूसरों से दोस्ती करने में, दूसरों से प्यार करने में, दूसरों से वार्तालाप करने में एक मधुरता लेकर के, एक प्रेम की भावना लेकर के अगर आप करें तो सहयोग बहुत आसानी से आप इसे पा सकते, और सारे संसार में सहयोग पा सकते। सारी दारोमदार मेरी आपके ऊपर। मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं कुछ कर सकती तो मैं आपके हाथ पैर क्यों जोड़ती। लेकिन मैं इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आज शुभ अवसर, इतना सुंदर अवसर है कि आज नवीन वर्ष भी है, और आज ही ये भाई बहन की बात है। अब ये तो हिंदुस्तान में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, एक दो होते हैं ऐसे वैसे जो कि बेकार लोग होते हैं, उनको भाई बहन समझ ही नहीं आती, उनको छोड़ दीजिए, उनको आज नहीं समझ में आएगी, हिंदुस्तान में नहीं समझ में आएगी तो कभी भी नहीं समझ आने वाली। लेकिन जो आप लोगों को समझना है वो ये कि ये जो भाई बहन आप बना रहे हैं आज के दिन, आज के जो भैया द्विज आप कर रहे हैं, उसमें आपको ये सोचना चाहिए कि ये भाईचारे, इस देश में भाईचारे पर अनेक गाथाएं लिखी, किस तरह से लोगों ने मिलजुल करके काम किया। सारा गांधी जी का आंदोलन, सारे 42 का मूवमेंट, सोचिए कितना त्याग लोगों ने किया। अब तो हमारे फादर खुद इसमें पड़े हुए थे, आपसे मैंने पहले भी बताया। तो यह हालत थी कि महलों में रहते रहते फिर जाके झोपड़ी में रहो, लेकिन सारा शहर हमारी साथ, सारा शहर, किसी दुकान में जाओ, अरे आप क्या पैसे दे रहे हैं, पैसे देने बाद में आपके बाप आएंगे। कोई साड़ी खरीदने जाओ, अरे एक साड़ी ले जाओ बहन, क्या बात है, आपके बाप जब आएंगे तब। कहीं कुछ कभी कमी नहीं उन लोगों ने पड़ी थी, सब हाथों हाथ उठा के, यानी सरकारी नौकर, पुलिस वाले सब साथ में पहले ही खबर कर देंगे कि आज आपके यहाँ वहाँ आज आने वाले हैं, हम लोगों को ऑर्डर आ गया है कि आपको वहाँ पर पकड़ने आने का है, या आपके यहाँ हम सर्च में आ रहे हैं, सब चीज़ हटा दो। पहले 24 घंटे पहले ही उसकी खबर आ जाती थी कि भाई यहाँ से हटा दो, और वो खुद ही लाते थे अपनी गाड़ी, पुलिस वाले खुद उसी गाड़ी में उठाकर दूसरी जगह। वो कहाँ गए, वो हिंदुस्तानी आज कहाँ गए? अगर उस स्वतंत्रता के लिए आपने किया तो ये सारे संसार के स्वतंत्रता के लिए भी तप करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा तप ये है कि आपसी प्रेम, आपसी समझदारी, आपसी एक तरह की एकता, आत्मीयता। कोई बीमार पड़ गया दौड़े जाओ सारे, कोई किसी को आफत आई सब दौड़े जाओ।
कोई भी चीज़ का शेयरिंग हो तो याद आना चाहिए। जैसे मुझे आप लोग कभी कभी मिठाई देते हैं, कुछ देते हैं, तो मुझे ख्याल आता है कि मैं तो खा रही हूँ, लेकिन सहयोगियों को सब जगह मिठाई शायद नहीं मिलेगी। और मुझे फिर कभी ख्याल आता है कि लंदन के सहयोगियों को ये वाले लड्डू बड़े पसंद, तो आज नहीं खाएंगे, फिर छोड़ दीजिए। ऐसा ही मन करता है कि क्या है, सारे लंदन के सहयोगी ये लड्डू बहुत शौक से खाते हैं, अब जाएंगे तो बना के उनको खिलाएंगे तभी खाएंगे, तो खाने को मन नहीं करता। इस तरह की एक आत्मीयता, एक अंतर इतनी समाधानकारी थी, इतनी आनंदमय होती थी। अपने लिए जीने का जो एक तरीका है वो छूट करके सबके लिए जीने का जब तरीका आ जाता है, तभी मनुष्य विशाल हो जाता है। और ये विशालता आप प्राप्त कर सकते हैं सहयोग से। और आज इस नवीन दिवस पर ये विशेषता का एक संदेश अपने हृदय में रखना चाहिए कि आज से हम बहुत विशाल हो जाए और ये विशालता हमारे हृदय में बसे, और इससे हम सारे जितने सहयोगी, हम सब भाई बंद ही नहीं, एक माँ के बेटे हैं, एक सूत्र में बांधे हुए, अत्यंत सुंदरता से संजोए हुए प्यारे प्यारे सब फूल। जब हम अपने प्रति ऐसी सुंदर भावना कर लेंगे और दूसरों के प्रति भी, तभी जा कर के एक सुंदर सा हार तैयार हो सकता है। कोई से भी एक भी फूल उसमें खराब हो जाने से गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सब लोगों को इसी धारणा से चलना चाहिए। और हमारा अनंत आशीर्वाद है कि आप सब लोग इस विशेष रूप को प्राप्त జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్లో భయంతో ఎడమవైపు వెళ్తారు అని వివరిస్తున్నారు. సహజ యోగా పెరుగుతుంది, మీరందరూ చేయి కలపండి. కానీ కొందరు సహజ యోగా పెరుగుతుందా, అది పెరుగుతుంది, దానిని కత్తిరించి వేయండి అంటుంటారు. కొందరు చిట్టీలు వీళ్ళకి రాయండి, వాళ్ళకి రాయండి అంటుంటారు. అమ్మ యొక్క సమయం ఇందులోనే గడిచిపోతుంది. చిట్టీలు చూస్తే చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, మీరు గాబరా అయిపోతారు. కొందరు వీళ్ళు పనిచేసేవారు, వీళ్ళు భూతం వాళ్ళు అంటుంటారు. నాకు అర్థం కాదు, ఎవరు భూతం వారు, ఎవరు కాదు అని. సహజయోగులు కొందరు వీరికి వైబ్రేషన్స్ సరిగా లేవు, వారు సరిగా లేరు అంటుంటారు. వేల మంది ఇక్కడికి వస్తున్నారు, వాళ్ళని భయపెట్టవలసిన అవసరం ఏముంది? మహారాష్ట్రలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, అతను కోపగించుకుంటుంటాడు. మిమ్మల్ని భూతం ఎలా పట్టుకుంటుంది? మీరు భూతంని పట్టుకోండి. ఒకసారి రాహూరిలో ఒక వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చాడు. అతను నాతో చెబుతున్నాడు, మీ యొక్క 3 సహజయోగులు ఆ దారిలో వెళుతుంటారు. ఆ దారిలో చెట్టు మీద భూతాలు ఉంటాయి, వెళ్ళొద్దని చెప్పండి. 3 సహజయోగులకి ఛాలెంజ్కి సంబంధించినది. మీరు సహజయోగులైతే మీరు బలంగా ఉండండి, ధైర్యంగా ఉండండి. మనము సహజయోగులము, సంఘశక్తిని పెంచుకోవాలి, లోపల ఉన్న భయాన్ని తొలగించుకోవాలి. భయపడితే మీరు ఆ భయం వలన ఎడమ వైపుకి వెళ్తారు. మీరు ఎడమ వైపుకి వెళ్తే భూతం చేత బాధింపబడతారు. భయం ఎందుకు? భయాన్ని వదిలేస్తే మనకు చాలా గొడవలు సమాప్తమవుతాయి. భయపడవలసిన అవసరమే లేదు. మనం ఒక వ్యక్తికి భయపడకుండా ఉంటే మనకు అతనితో ఉన్న అన్ని గొడవలు సమాప్తమైపోతాయి. మనకు ఈ భయాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే మన స్థాయి కిందకి పడిపోతుందని. ఇక్కడ ఏ రాజకీయాలు లేవు, ఇక్కడ ఏ స్థానము లేదు, ఇక్కడ రాజు ఎవరూ లేరు, ఇక్కడ ఎవరు మంత్రి కాదు, ప్రధానమంత్రి కాదు, అలా అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఎవరూ లేరు. కుర్చీలు ఇక్కడ మారేది ఏమీ లేదు. ఇక్కడ అందరి కుర్చీలు మీకు మీరుగా జమ చేసుకోవాలి. ఇంతకుముందు ఒకసారి నేను మజాక్ చేశాను, నువ్వు ఇతన్ని అన్నగా చేసుకుంటావా, అలా తయారు చేసుకో అని. అక్క చెల్లెళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, అన్నదమ్ములు కావాలి. అక్క చెల్లెళ్ళకి ముందు మంచి స్నేహితురాలని తయారు చేసుకోండి. పురాణ కాలంలో స్త్రీలు మంచి స్నేహితులుగా ఉండేవారు, ఒకరికొకరు చాలా సహాయం చేసుకునేవారు, ఒకరి మంచి ఇంకొకరు కోరుకునేవారు. వారి స్నేహం చాలా గొప్పగా ఉంటుండేది. ఈ రోజుల్లో స్త్రీలకి
స్నేహితురాలు అనే మాట, శబ్దం వినపడడం లేదు. ఎవరినైనా మీ స్నేహితురాలు ఎవరు అని అడిగితే నాకు స్నేహితులు ఎవరూ లేరు. ఎందుకు స్నేహితురాళ్ళు లేరు అంటే ఈ రోజుల్లో ఎవరు స్నేహితురాళ్ళని పోషిస్తారు అంటున్నారు. ఈ విధంగా ఇద్దరు స్త్రీలు మంచిగా ఉండడం జరగట్లేదు. ఇద్దరు స్త్రీలు కలిస్తే తెలియదు మాటలు ఎక్కడి నుండి వస్తాయో. అవి వింటే నాకు తలనొప్పి వస్తుంది. పురుషుల పద్ధతి మంచిగా ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు ఇలా అతి మంచిగా ఉండడం వలన కూడా ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి. స్త్రీల పద్ధతి లోపల నుండి కొంచెం చెడుగా ఉంటుంది. ఎలా అంటే నా దగ్గరికి ఒక సహజయోగిని వచ్చింది. ఆమె నాతో చెబుతుంది, ఆస్ట్రేలియాలో ఒక ఆమెకి పెళ్ళి అయింది, ఆమె భర్తని వదిలేసింది. ఇక్కడ ఎన్ని మంచి వివాహాలు జరుగుతున్నాయి, వాటి గురించి ఎవరూ మాట్లాడరు. ఇకపోతే వార్తాపత్రికలు ఏది చెడు ఉందో దానినే ముందు పేజీలో పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో రాస్తుంటారు. అన్నీ చెడు వార్తలే రాస్తుంటారు. చూడండి, మీరు ఇక్కడ 51 వివాహాలు జరిగాయి, అవన్నీ సఫలీకృతం అయ్యాయి. వారందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. కానీ ఏదో ఒకటి విఫలమైతే అందరూ దాని గురించే మాట్లాడుతుంటారు. మీరు విన్నారా, ఇలా జరిగింది, ఇది జరిగింది అంటుంటారు. ఇలా తప్పు జరిగింది, అతనికి ఎవరితోటో సంబంధం ఉంది. ఇలాంటివన్నీ విని నేను విసిగిపోయాను. ఏది జరిగిందో అది పరమాత్మ చేశాడు, కానీ అలా ఆలోచించరు. పరమాత్మ గురించి మాట్లాడరు. ఈ విధంగా ఇలాంటి వార్తలు వింటూ ఉండడం వలన స్త్రీలు చాలా భయంగా ఉంటారు. ఒకవేళ వారు ఇంట్లో ఏదైనా కొత్త వస్తువు కొనుక్కొని తీసుకువస్తే దానిని దాచిపెడుతుంటారు. ఎందుకంటే ఎవరైనా చూస్తే దిష్టి తగులుతుంది అంటుంటారు. ఈ భయం వలన చాలామంది స్త్రీలు బాధపడుతుంటారు. ఈ భయం వలన చాలా విపత్తులు వారికి వారుగా కొని తెచ్చుకుంటుంటారు. ప్రతి సమయం భయపడుతుంటారు. చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా భయపడుతుంటారు. అందువలన వారు అనారోగ్యం పాలవుతుంటారు. మీరు ఒకరు ఇంకొకరిని నమ్మండి. ఒకరు ఇంకొకరితో మంచిగా ఉండండి. మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి. ధైర్యంగా ఉండండి. ఒకరిని ఇంకొకరు నమ్మడం సహజయోగా నియమం. మీరు చూడండి, సహజయోగాలో ఎన్ని పైసలు పోగవుతుంటాయో మేము కూడా ఇస్తూ ఉంటాము. ట్రస్ట్కి చాలా డబ్బులు వస్తుంటాయి. మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. నేను ఎప్పుడు కూడా ట్రస్ట్ యొక్క లెక్కలు చూడలేదు. నాకు ఎన్ని పైసలు ఉన్నాయో కూడా తెలియదు. మా తమ్ముడు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అంటుంటాడు, నువ్వు లెక్కలు చూడు, ఇక్కడ చాలా కంజూస్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అసలు పైసలు ఖర్చు పెట్టరు. మీ సహజయోగులు ఎందుకింత కంజూస్గా ఉన్నారు? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వస్తారు అంటుంటాడు. నేను చెప్పాను, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళని కూడా సహజయోగాలోకి తీసుకొస్తాను అని. సహజయోగాలో అన్నీ ఉన్నాయి. ఖర్చులు ఎక్కడ పెడతారు? ఖర్చులు పెట్టాల్సినవి కనబడడం లేదు. ముందు ఆలోచన చేయండి, ఆ తరువాత ఖర్చు పెట్టండి. కానీ మీరు భరోసాగా ఉండండి. మీరు లెక్కలు చూడండి అంటుంటారు. నేను లెక్కలు ఎప్పుడూ చూడలేదు, నాకు తెలియదు. అలా ఉండనివ్వండి, ఏది జరిగితే అది జరుగుతుంది. కానీ ఎప్పుడు లెక్కల తేడా రాలేదు, గడబిడ ఏమీ లేదు. కానీ మన హిందుస్థాన్లో ఎవరిని అడిగినా భూమి దొరికింది అంటుంటారు. కొందరు ఆ భూమిని కాజేశారు అంటుంటారు. ఇంకా కొందరు దేవాలయాల్లో వచ్చిన పైసలు తింటారు అంటుంటారు. అందరూ పైసలు తింటారా? నాకు అర్థం కాదు. ఆహారం తినరా? అందరూ పైసలే తింటూ ఉంటారా? కానీ అలాంటిది సహజయోగాలో ఒక్క పైస కూడా అటు ఇటు వెళ్ళలేదు. మా తమ్ముడు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, అతను ఆశ్చర్యపోతాడు. సహజయోగాలో పైసల విషయంలో ఎక్కడా కూడా తేడా జరగదు. ఇంతమంది విశ్వాసమైన వ్యక్తులు, మంచి వ్యక్తులు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు? వారికి వారుగా నమ్మకంగా ఉంటారు. ఇంకొకటి, అమ్మ మీద భరోసా, విశ్వాసం. ఇదంతా సహజయోగాలో
జరుగుతుంది. ఇలా ఒకరు ఇంకొకరితో విశ్వాసంగా ఉండండి. ఇతరులలోని చెడుని చూడకండి. వారిలోని దురలవాట్ల గురించి మాట్లాడకండి. ఇతరులలోని మంచిని చూడండి. మన మిత్రులలో కేవలం మంచి ఏముంది అదే చూడండి. దీని అర్థం మీరు దోషులు అని కాదు. స్త్రీలు కొందరు నేను బాగాలేను అని అస్తమానం అనుకుంటూ ఉంటారు. పురుషులు కూడా కొందరు అలా ఉంటారు. ముందు మిమ్మల్ని మీరు నేను బాగున్నాను అని మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోండి. మీతో మీరు ఆనందంగా ఉండండి. ఇతరుల దోషాలను చూస్తూ ఉంటే ఆ దోషాలు మీ లోపల వస్తాయి. అందుకే ఇతరులలోని దోషాలను చూడకండి. ఇతరులతో ప్రేమగా ఉండడం వలన, ఇతరులతో వార్తల వలన లాభం పొందడంలో ఇతరులలోని మధురతను తీసుకోండి. ప్రేమ భావనను తీసుకోండి. ఇలా ఉంటే సహజ యోగాలో మీరు చాలా సులభంగా పైకి ఎదుగుతారు. మొత్తం సంసారాలలో సహజ యోగా వస్తుంది. నేను ఏమీ చేయలేను, నేను మొత్తం మీ మీదనే ఉంచాను, నేను మీకు ఇందుకు వినతి చేస్తున్నాను. ఇంత శుభదినం, ఈరోజు నవీన వర్షం. ఈరోజు అన్న చెల్లెళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుందాము. హిందుస్థాన్లో అన్న చెల్లెళ్ళ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు. ఒకరు ఇద్దరు ఉంటారు చెడ్డవారు. వారికి అన్నా చెల్లెళ్ళ సంబంధం గురించి అర్థం కాదు. వారిని వదిలివేయండి. వారికి ఈరోజు అర్థం కాదు. హిందుస్థానీలో చాలామంది మంచి అన్నా చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు. కానీ మీకు అర్థం అవ్వాలి, ఈ అన్నా చెల్లెల గురించి ఈ దేశంలో అనేక గాథలు ఉన్నాయి. చాలామంది కలిసిమెలిసి పనులు చేశారు. మొత్తం గాంధీ గారి ఆందోళన, 42వ ఉద్యమం మొత్తం ఆలోచించండి, ఎంత త్యాగం ప్రజలు చేశారు. మా తండ్రి గారి గురించి నేను మీకు ముందుగా చెప్పాను, మళ్ళీ చెబుతాను. పెద్ద ఇంటి నుండి వెళ్ళి మేము గుడిసెలో ఉన్నాము. కానీ మా పట్టణ ప్రజలందరూ కలిసిమెలిసి ఉండి ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకున్నారు. ఏదైనా దుకాణంలోకి వెళ్తే చీర తీసుకోండి, మీ నాన్నగారు తర్వాత డబ్బులు ఇస్తారు అనేవారు. అందరూ చేతులు కలిపారు. ఏది తక్కువ లేదు. అందరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు, పోలీసులు అందరూ కలిసి ఉన్నారు. మాకు ముందుగానే వార్త వస్తుంది, ఈరోజు ఆర్డర్ వచ్చింది, ప్రజలని పట్టుకోవడానికి వస్తున్నాము, అన్నీ తీసివేయండి అని. 24 గంటల ముందు వార్త వస్తుంది, వీటిని తొలగించండి అని వాళ్ళ బండిని స్వయంగా తెచ్చి స్వయంగా తొలగించేవారు. ఆ హిందువులు ఈరోజు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఆ రోజుల్లో స్వాతంత్రం కోసం ఎంత పెద్ద తపస్సు చేశారు. సంసారాల కోసం తపస్సు చేయాల్సి ఉంటుంది. అన్నింటికంటే పెద్ద తపస్సు ఇది. అందరితో ప్రేమగా ఉండండి, ఆత్మీయతతో ఉండండి. ఎవరికైనా వ్యాధి వస్తే పరిగెత్తండి. ఎవరికైనా ఆపద వస్తే సహజయోగులు తప్పకుండా పరిగెత్తాలి. ఏదైనా మీ దగ్గర ఉంటే దానిని ఇతరులతో పంచుకోండి. మీకు సహజయోగులు ఎవరైనా ఏదైనా ఇస్తే దానిని అందరికీ పంచండి. నాకు మిఠాయి ఇస్తే ఆ మిఠాయి బాగుంటే నేను లండన్లో సహజయోగులు ఉన్నారు, వారికి ఈ లడ్డు తయారు చేసి ఇస్తాను, వారు ఆనందంగా తింటారు అనుకుంటాను. ఈ విధంగా ఒక రకమైన భావన మీ లోపల రావాలి. ఆత్మీయత మీ లోపల రావాలి. మన కోసం జీవించే పద్ధతి తొలగిపోవాలి. మనం అందరి కోసం జీవించే పద్ధతి మొదలవ్వాలి. అప్పుడు విశాలత వస్తుంది. ఆ విశాలతను ప్రాప్తించుకోండి. ఈ రోజు నుండి నవీన వర్షం విశేషత యొక్క సందేశం మీరు తెలుసుకోండి. ఈ రోజు నుండి విశాలతను పెంచుకోండి. సహజయోగుల అందరి హృదయంలో విశాలత రావాలి. అందరూ అన్న చెల్లెళ్ళు విడివిడిగా కాదు, అందరూ అమ్మ యొక్క బిడ్డలు. ఒకే సూత్రం దారంలో గుచ్చబడి ఉన్నారు. అత్యంత సుందరతతో అలంకరించబడి ఉన్నారు. ప్రేమతో ఉన్న అన్ని పూలలాగా ఉన్నారు. ఎప్పుడు మనతో మనం ప్రేమతో సుందరతతో ఉంటామో అప్పుడు ఇతరులతో కూడా అంతే ప్రేమతో సుందరతతో ఉంటాము. అప్పుడే ఒక సుందరమైన హారం తయారు చేయబడుతుంది. అందులో ఒక పువ్వు పాడైనా అంతా గడబిడ అవుతుంది. అందుకే అందరూ మంచి పద్ధతి కలిగి ఉండాలి.
మీ అందరికీ నా యొక్క విన్నపం, మీరందరూ ఈ విశేష రూపమును ప్రాప్తించుకోండి. మీ అందరికీ నా యొక్క అనంత ఆశీర్వాదాలు. జై శ్రీ మాతాజీ.